Gagauz kulturasının en eski simvolların arasında gelinin çeyiz sandığı. Çeyiz sandığına toplardılar gelinin rubalarını, sandık üstüne de dizerdiler yorganları, yastıkları. Buna denilerdi yüklük. Güvenin evine gelin kendi çeyizinden giderdi. Çeyiz Gagauzlarda sayılardı evlenmek adetin en önemli payı. Çeyizi kızına ana baba çekiderdiler hazırlama ta 9-10 yaşından. Dünürlük vakitine kadar çeyiz hazır olardı. Gagauz folklorunda kalmış atasözleri anıları bağlı gelin çeyizinden. Kız kundakta, çeyiz sandıkta. Kız kucakta, çeyiz sandıkta. Adamın ömrü o bir umut sandığı. Gagauzya'da 2022 yılda Sif'te Gagauz gelinlerin çeyiz sandıkları Gagauz Varlığı Festivali geçirildi. Onda pay aldı regionun köylerinden hem kasabalarından yaşayanlar hem müze işçileri. Dizginca köyünden Kınalı Elena'nın gelin çeyizlik sandığını 1967 yıldan tanıttı Kultura Evin başı Piotr Drangoz. Korunmuş sandık orada pırtsala palası, örülmüş döşek, yorgan, sogene döşek, sogene yorgan, yastıkla. Bunu hep sokarın çeyizi te bu yıl уже sakranca oldu. Anası hazırlamış, yelle örmüşler te bunları da verdiler çeyiz. Sunduk yep onların. O vakitle sandık bir geçirmişler. Açan gelirmişler alma çeyizi. Güven tarafından vurmuşlar sandığa yelden. Обязательно, если o boşsaydı, sandık boş. Ama lamış olsun dolu. Onun için vurmuşlar oraya yumrukla baksınlar var mı bir şey orada, olsa yok bir şey orada. Ales kendi çeyizimini benim anam dokudu. Ben de yardım ettim ona. Kendim de dokudum. Yastıkları da düğülmüş yastıkları mışın kalan düğüdüm kendim kasnakla. İşleme diktim hep kasnakla neslettim. Dokuma pırçala pala kendim masurda neslettim dokudum da büyün de olsun düzen dokuyacağım. Hiç sıkılmayacağım, biliyorum bu nesti adetler yapıyorum. Nice rahmetli benim anam söyledi bana gösterdi. Allah rahmet eylesin onu ben de illiye doğru kendi uşaklama da vereceğim. Hep bu bir türlü. Çeyizimi de sakranit edeceğim illiye doğru onlara doğru. Sandık 52'den benim anam sandığı diyen. Size geçtiğince kızına mı? Nice kızıma bile verdi ama biz pek bile kullanmadık. Bizim çeyizimizi bile evde kurmadık bile. Açan öyle bir şey oluyor. Ben yeran katılıyorum. Dizgince de açan oluyor bir merapiyat. Ben çeyizinle tutuk değil. Oraya hep şey lazımdı koyulsun. Palası da, döşe de, yastığı da, rubalanda gelin olam giysin de hep şeyini açan ileri bizim manala söylerdiler. Açan gelermişler gelin hissetme. Uğrarmışlar sandığa. Sandık doluysa значит gelin varlıklı gelin. Bu sandığın üstünde var pırtsala pala, var 4 güce yorgan yüzlü, var yorgan, prema dikeli yorgan. Sonra var döşek gene, var çarşafı. Nesten döşen var kendi perdeci. O perdeyi de açan çeyizden getirirdi eve. O perdeyi alarım da benim anam verirdi bana o perdeleri. Denen bir çiğir ben donadım. Her bir döşe koyar birer perde de o perdeleri ben kendi çiğerimden de ben durardım kocanla. Donadardım. Palıcığım, pırtsala palıcığım da hepsini verirdi. Sandığımı da koyardım hep işte. Çok severim evvelki işler. Benim anamın nesnelerini ne yaptı benim annem ya. Ben pek ona sent ediyorum. Onlara bakarak ya orada var göz bayıntısı da. Orada var iş pek çok. Bugünkü uşaklar yapmayacaklar. Ben daha yapacağım. Ama benim uşağıma bak yapmayacaklar. Gelinin anası hem babası çok yıl kızına çeyiz hazırlardılar. Adete göre çeyiz içine lazımdı toplama 4-6 yastık, 3-4 yorgan, anılarına göre gelinin işlerini koyardılar sandık içine.
sandık üstüne yorganları hem yastıkları dizerdiler. Kirsova köyün yaşayanı hem Radolюбец muzeyin başı Елена Dinkova eksponatları muzeyden hem kendi çizliğinden temsil etti. Лена, сундук невесты, что он в себя воплощал, что туда клали? Что они клали? Конечно, вещи для невесты, теплые на зиму, и чтобы она смогла выйти с ними, и когда будут вызывать в гостях. И чтобы, конечно, чтобы она, женщина без фартука, они считали, что если ты уже замужняя, все, ты должна уже носить платок и фартук. Это стабильность была. А фартуки у них были тканые, и платки тканые. Этот платок тканый. Вон тканые. Видите, все ручная работа. Все тканые. Не так просто, но все тканые. Вот эти фарточки все тканые. Вот они. Это все фартуки. Вот они. Разного цвета. Для более молодой, для более вот эти фартуки. Вот они. Посмотрите, какие у них вязалки. Как они это все плели. Это очень супер. А это уже для бабушек. Сейчас я вам покажу для бабушек. Это все такая красота, вот она. Это уже мамы наши, бабушки, родители. Они ходили вот в более темных и в таких фартуках, но тоже тканые. Я вам скажу, что эта женщина по сегодняшний день жива. Ей 90 с чем-то лет. И сундук, в котором здесь находятся вещи, это есть вещи мои, есть ее вещи, есть вещи моих родителей. А, конечно, это ее лично именной фартук, где она передала у меня в музее. Это ее именно. Но такой фартук был у моей бабушки, у моей мамы. Они все это сносили. А эта женщина, видимо, была более богатой. У нее были 3 фартука. 2 рабочих и 1 выходной. Вот этот выходной достался мне в музее. Очень хочу сказать, что очень хорошие. Конечно, рушники. Вот они вязались. Вот такими платками. Это рушники. Вот они все это для мужчин, чтобы они были живые, здоровые. Есть белые, они красили луком. Но они не пускают ничего, луком красили, и все. Как они умели все это. А вот это у нас одеяло. Вот такие же одеяла. Это синее, это одеяло. А вот эти матразы. Вот это на матрас. Это все тканые. Это все на матразы. А внизу есть там это самое вышивалки все. А это, конечно, мужчина без шляпы. Это не было. Есть все там парали, это все тогда, это был имидж. С параллели мужчина, это значит такой действительно настоящий мужчина. О, посмотрите, красавец идет мужчина. И, конечно, на праздник, а если он мальчиком, еще пацаном был, еще не имел только молодую, он обязательно ставил цветок и выходил на хоро, а хоро ходили на переулках. Вот они надевали, и какая невеста, вроде танцевали, бац, воровали у него цветок, говорит, иди пойми, кто своровал. Может, Катя, может, Лена, может, Даша. Вот так. А это платье лично моей мамы. Вот оно, прессировка. Это мама только одевала в церкви или где-то когда-то ходили. Стирай его как хочешь, как они все это делали. Графировка, она не разваливается. И я хочу показать вот этот костюм этой женщины. Вот, это хозяйка этого сундука. Вот, кстати, хочу сказать, вот так мы вышивали. Вот это мое начало, если моей сестры начала шить. Вот так мы вытаскивали узор за узором. Вот так мы это все делали. Вытаскивали, шли, и потом процесс, вот он. Вот заканчивали, потом уже крючком наши родители делали эти тентели, и потом это мрежа, и вот этот самый мреж. А этой работы цены нету. Ручная работа полностью вся. Здесь не надо было считать. Здесь надо было вытянуть нитки из этой ткани и сделать вот этот узор. Это надо было, это очень трудоемкий, очень труд большой. А здесь вот в этих ложили, вот наши родители так ложили, когда готовились к похоронам. Вот похороны, вот, говорит, бабушка, у меня есть бабушка, говорит, это для бабушки. Вот они складывали в таких ситцевых полотнях, и все это, платок, платье, носки, вот оно все, фартучек и платье. Все это для бабушки. Все, они готовились, если бабушка что-то случится, или и одаривали ее на свадьбу, но это для бабушки, потому что она взрослая, самая, ей было, может, по 60, по 70, обязательно в темных, это самые наряды. Платки были у них шикарные, поэтому с этими пискульками, но я вам скажу, что были и белые, но почему-то болгары у нас больше носили черные платки. Не знаю, почему, причина, не узнавала это. А это для, вот это то же самое для мужчины.
то же самое, рубашка, носки, все для деда. Это для бабы, это для деда. Но именно в таком ставили полотенце, чтобы знали, чтобы они не теряли. А вот этот костюм хозяйки этого сундука, тети Наташи, по сегодняшний день она живая, но посмотрите, пошито когда? Это считайте, если она родилась в 28 году, и свадьба у него была в 39-м, вот считайте, сколько вот это все, это ее свадебный подарок. Она так и сказала, это мой свадебный подарок. Она, видимо, этим очень дорожила, поэтому она сохранилась. Но очень хорошая. Кстати, модные сейчас самые модные. Самые модные эта деталь, да. Вот такое, что я могу сказать. А вот то, что родители, когда они переселялись в Балканах, вот они и обязательно носили вот это. Вот она, надпись, вот, 1892 год, Кайнак Петр Иванович. Жена его Наталья, 1891 года. А дочка 28 года, тоже Наталья. И все, вот ее дети рожденные. И когда они в 49 году их свадьба была, а умерли, значит, в 72 году за 2 недели. Вот такая любовь была у них, шикарная. А в сундуке был маленькое такое просто, есть было широкое, а это маленькое. В нем они содержали самые свои драгоценности, бусы, все. Вот они бусы, вот они бусы. Вот они, ихние бусы, в то время они так и носили, вот они так и идут, понимаете? Вот как они мне, я так прямо таких и сохранила, не это самое. Вот ихние бусы, вот, они носили в то время бусы. Были и белые, но они разошлись, не смогла сохранить, да, вот эти. Это самые дорогие считались тогда бусы. И еще у них было что? Маленькая шкатулка. В этой шкатулке они свое золото ставили. И пуговицы, видимо, какие-то у них платья были, вот такие пуговички. Я не знаю, откуда все это. Вот они сохранили. Я вам так и показываю. И вот это их антишийка. На руках надевалась. Вот она раздевалась. Вот ручная тоже работа. Как бы они ее снимают. Ага, сниму я ее. Вот она вот так снималась. Вот. И вдевали на руку. Вот ее, это самое. Она в любой. Это тоже ручная их работа. Они сами, это из каких-то это самое сделаны. И вот самое главное, их денежки. Понимаете? Это очень важно. Их купюры, это бабушки Натальи, вот смотрите. Их это самые купюры какие были. 50 рублей, 55-го года, это облигации. Вот 25 рублей. Да. Да. И, конечно, уже 66-й год, наши российские денежки 25 рублей. Вот они. Вот они сохранили, а мне интересно, какие они дорогие денежки были для нас. В общем, вот такая история этого сундука. В этом сундуке недавно я была в Болгарии, самая женщина из Болгарии мне дала, это как решетка считается, но у нас по-болгарски это бреду. Вот, и она дала, говорит, история моего этого бреду, что мы, переселенцы с Балканов, были в Бессарабии, жили, потом наши родители, говорит, обратно меня, говорит, вернули в Болгарию, я сейчас живу, но я очень люблю свою родину. Говорит, она считает свою родину Молдавию. Она говорит, очень-очень хочу попасть в Бессарабки. Так что я передаю моей маме вот эта история, где она ткала, и все, говорит, хотя бы, чтобы вот это все у вас сохранилось и осталось. Сегодня я представляю себе, показываю ту традицию нашего болгарского народа, потому что я чистая кровная болгарка. Но у нас в селе 50 на 50 мы жители, все в курсе, что мы гагаузы и болгары. Поэтому здесь сейчас мы уже смешаны, но я представлю то, что я запомнила и оставила от своих родителей. Каждая мама готовила для своей девочки 3 одеяла, ткали, это все ткали. Ткань, 3 матраса, все тоже тканое. И здесь я представила часть. Но дома у меня все представлено так, как я свое приданное снаряжала. Оно у меня так в музее показано. Я на сегодняшний день 6 подушек и 3 маленьких. Это говорят, что 6 подушек они дарили свекрухе, чтобы смягчить, чтобы у них было отношение хорошее. Одно одеяло, 1 матрас. Это обязательно на свадьбу дарили свекрухам. А 3 маленькие подушки это как бы знамение того, что у них должны быть, продолжаться рождаться детишки маленькие. Вот это все как бы то, что осталось от родителей. Я вам скажу, что эта традиция очень трудоемкая, но очень поучительная. В ней столько вложено любви
И в каждый свой шаршаф, каждое одеяло, каждый имеет свою историю. Даже ложиться на этом одеяле, представьте, что ты мечтаешь, а мечты, говорят, будешь мечтать о хорошем, все хорошее будет. Лично я в 4 классе была, моя сестра старше была от меня на 4 года. Так вот, она в этот период, мы вечерами не сидели. Мы все время рядом с мамой работали. И ту работу, которую она говорит, если вы сделаете своими руками, это будет ваше приданное. Я же не успею. Рамки должны были иметь все где-то 10-12 рамок. И все это мы просто читали. Вот камфе нам давали, и полотно. Вначале был сеть черный, белый, а потом черный. Вот на черном оно как бы выделялось более. Ну, кто как любил. Были разные цвета, но и разные картины. Это такое приятное. Шьешь, и у тебя получается. Вот читаешь крестиком, и тут у тебя вырисовывается цветок. Как будто ты рисуешь его в клеточку, вот так же ты и вышивала. Я лично в 4 классе вышивала. У меня есть шершаф, и все 3 шершафа, которые у меня, я сама для своего приданого готовила, своими собственными руками. Но, конечно, без поучения родителей, бабушек и мам мы бы ничего не знали. Поэтому мы им очень благодарны, что мы сидели вечерами вместе с ними, и они нас обучали этому приятному адскому труду. И очень приятное и запоминательное. И когда сама делаешь, некоторые бросают все это. А я хочу вам сказать, что мне любая работа, даже тот платочек, который мы дарили своим мужьям, для меня очень, очень дорог и очень воспоминания такие, как будто я сегодня, мне опять 19, я опять невеста, и опять я это все снаряжаю. Мне очень-очень приятно сегодня представить часть. Это я так в узком кругу представила часть своего приданого, но приданное, настоящее приданное болгар, оно было очень красиво. И я вам скажу, что весь район даже приезжал, любовался нашим приданным, потому что оно было действительно изящно сшито и изящно снаряженное. Представьте себе, доверху это надо было так довести все на сундуках. Все это ложилось, и на сундуке сначала ложились ковры, потом простые ковры, то, что они нам ткали. Кто ткал цурку ставили, кто ткал шерстяные метровые, они тоже слаживали сначала сверху, потом уже ставили матрас, шершаф, матрас, следующий опять шершаф, потом одеяло, матрас. И вот так они снаряжали его доверху. И самый верх маленькие подушечки. Это такая красота, и это такой труд. И вы знаете, они собирались в среду, женщины, самые такие близкие, они собирались, все это гладили, приготавливали, в четверг они все это снаряжали. Как только заканчивали, брали сито, родные, если есть тетки, невесты старшие, они брали сито и начинали тесто, потому что завтра уже приданное будет снаряженное, а свекруха придет его покупать как бы и посмотреть, готова ли наша невеста и что она мне принесет. Вот она оценивала, когда приходила, обязательно с тестом, обязательно цветок ложила и обязательно денежку клала. А если увидела туфли, когда Ой, а какая свадьба шикарная была. Там 15 подносов было, на каждом подносе было предназначено его подарок. И все ждали, детишки все радовались, кому туфелька, кому косыночка, кому рубашечка или что-то. А жениха рубашка, если бы, честно скажу, я все не могла перенести. У меня как бы маленький вот такой круг, маленькое место, но у меня дома так красиво все расположено, а рубашка, она была самая крученная. Там ее надо было красиво сложить, и приданные для бабушек и дедушек, и свекрухи, и свекра тоже должны выделяться. Остальное они уже вклали в буще, и каждому невесте старшей, невесте младшей, старшей сестре были подарки. Маленькие, может, они были, но они были. Это знак внимания, знак любви, знак солидарности. То, что я даю вам дочку, полюбите ее так, я вам этот как маленький подарок делаю. Но примите мою дочь, чтобы она жила с вами счастливо и красиво и здорово. Вот это было очень правильно. Я прожила свою жизнь с свекрухой, и, конечно, они лежат, их нету.
но у меня даже полслова с ней плохого не было. Она меня любила как свою родную дочь. Я благодарна этому своей маме, очень-очень благодарна. Когда они готовили приданое, свекрухи готовились песни. Завтра, значит, когда придет свекруха, они будут петь «Сленцито трепти, трепти засядам, Елена-то майка, на сленці думам, я пустой сленце, пустой почакай». Вот этот маленький фрагмент, эта песня говорит о том, чтобы солнышко остановилось, чтобы оно взглянуло на мою... Когда же моя дочь, говорит, так выросла, что завтра она из нашего дома выйдет. А невесты, конечно, невесты пели, сито брали, подсеивали сито, готовились к калачу, надо было красиво испечь. И еще надо дать красивое тесто, что наша невеста уже готова к семейной жизни. И вот, когда они выходили на улицу, и прямо перед калиткой вот стояли и просеивали и пели. Трепна лиса, дур три, сита, дур три, сита купринини, дур три, сита купринини, колку не семена Бога самоли. Даде Господь на наш Елена много здравия, да сижувее. Вот они как бы сами обращались к Богу. Это песни, их нету, и они это все зачеркнули. И даже те колядки, которые мы пели с родителями, мы вечерами не учились другому, мы учили праздник. Ага, эта песня поется, следующий праздник, вот это. Потом Лазарев, все вот это. И мы все это запомнилось от моих родителей. Я еще раз сказала, что низко им кланяюсь за их поучение и за то, что они нас научили всей той красоты, всей той доброты, а они-то росли в горе, у них не было богатства, они были просто богаты душой. Царство им небесное, этим нашим родителям. А нам всем, хочу всей нашей Гагаузии обратиться и сказать, что девчонки, мальчишки, этот обряд, который оставили наши родители нам, сохраните, потому что это очень важно. В ней столько, о ней можно годами рассказывать и повторять, и повторять. И каждый раз с любовью, с радостью, нет никаких неприятностей. Вот это самое. Я хочу, чтобы они все это сохранили. Не просто выйдя из дома, поцеловали маму и ждут, чтобы деньги дали, а всю эту красоту показать, чтобы они поняли, что если здесь наряженные, приданные, все ты это готовила, ты будешь самой счастливой и самой лучшей хозяйкой в мире. Düğün sırasında gelinin mamusu devira sandığı verirdi ama o kapalı kalardı. Anahtar gelinin anasındaydı. Sadi açan sandık getirirlerdi güvenin evine. Gelinin mamusu gelip hepsi insanın yönünde anahtarı devira verirdi. Buydur Gagauzların düğün gününde mahsus seremoniyası, angısı gösterirdi magiye karakterini. Açan gelin sandığın anahtarı geçerdi devirin eline. Anahtar simbolikası bağlı kilidin kapatılmasından hem açılmasından. Bessarabiya Gagauzlarında tiyatro scenaları oynadılardılar düğün prosesinde sokaklardan geçerken. Açan dönürcüler müzik havasına göre oynardılar taligalar üstünde göstererek gelin çeyizini. Sandık olardı bir varlık hem isteyilik simvolu yeni aileye. Moda hem tradisiyalar değişerler. Bizim vakitte yavaş yavaş gelin çeyizi de kaybedildi, nice de sandıklar. Ama hepsi Gagauz köylerinde hem kasabalarında, historia etnografiya muzeylerinde hem insanların koleksiyalarında korunurlar çeyiz sandıkları. İnsanların kısmetlerinin hem halk kültürasının marturları hem Gagauz gelinin varlık simvolu olarak. Arnavut Mariya hem de Ivan ailesi Kumrat kasabasından. Onlar da katılırlar.
Sandık Festivali'ne bu aile o kadar sever Gagavuzların historiyasını, kulturasını, adetlerini, bilse de sevsinler ama bunu yaşadılar kendi yaşamasında. Biz şimdi danışacağız festivalin paylanlarına da soracağız acaba ne onların sandığında var hem de nasıl çizlik, gelin çizliği varmıştı o vakitler. Zaman hayır olsun. Maria o kadar bir güzel köşe hazırlamışsınız. Burada varınca Haliz'den de duyma kendince evvelki Gagavuz odasında. Niye gelin çizliğine giriyorsan da sizin orunuzda? Gelin çizinden sanda hazırladılar da kız küçükken. Öyle vardı bir laf hani kız kundakta, çiz sandıkta. Başlardılar yapa, yıkama, işleme, boyama, kilim için başka işlerdiler iplik, yorgan hem döşek için gene başka. Onlar hazırladılar platları, sonra başlardılar уже yorgan doldurma, döşek, yastık, peşkirler sadıçlara, güveye, kaynataya. Onlar hepsi lehemde olsun hazır. Kız yetişen kız 14-15 yaşında onun çizi lehemde уже hazır olsun. Zerivar türkülere de derdiler hani geller kızı istemeye de derdi. Kızım küçüktür, çizi yok. Da kız yetişen kız lazımdı уже çizi olsun. Hani любой момент vardınca gelsinler istemez. O zaman genç evlenirdiler gençler. Siz yetiştirdiniz mi bu çizli? Bekim kendiniz de hazırlamaya da size ananız hazırladı. Yetiştirdim bana da hep öyle yüklük dizdiler, hazırladılar. Çizi yetiştirdim ben. Sandık уже yoktu. No çizi yetiştirdim. Zira aldılar. Divan, gardırop. Da. Çizliğinize ne girerdi? Yel işlerinden yapıyor. Yel işlerden hazırlardılar padadelnikleri, çarşafları, yorganlara, pufları düydürderdiler. Küçük pufças, büyük puf, döşek, onlar hepsi hazırlanardı. Vardı salfetkalarla düydürtsünler. Maşinalara обязательно peşkirçikler hazırlardılar. Mamular hani olacak ki 2-3 maşına düğünden bile обязательно bir düğülmüş peşkir bağlasınlar maşına. İleri taligalara bağlardılar ama sonra bizim vaktimizde уже maşınıyla gelinler gezdirerdiler. Bu yüklük kimin? Ben aldıydım yorgan yüzü bir insandan Haydar'dan dokunmuş. Hani var iki kızım da ikisine de birer dokunmuş yorgan yaptı. Kızlar da alıştılar gittiler. Da ben var evde bir odam. Yani misafirler gelirler. Ben aldım da onları hepsini dizdim oraya. Nice ben beğeniyorum, nice bir çiz. Gagavuz odası mı? Da. Orada pek güzel yaptım. Ben orasını bir köşede var topraktan çanaklar serginde. Bir köşede, 100 köşede ikonam duruyor. Hem de bu çizi oraya koydum. Da pek mayıl olur kim gelir zere. Sirek çoğu dağıttı уже çizlerini. Da hangisi kullandı, hangisi koptu, hangisi bağışladılar. Ben biraz yeniden, biraz büyüklükte var. Benim çizimden 2 puf animam verdiydi bana. Patretler. Çok işler. Sandık içine de Geçin. sandığa da varmamın da roşkalar hani kaldılar bana. Diktirdik Gagavuz giyimi. Kocama da çocuğuma da onları koydum. Pufüzler gene kızlara hani hazırladıydım. Burada bu sandıkta var bir parça bürüncük perde kaynanamdan kaldı. O yiyilişi bürüncük o zaman o şolk pek ince işti. Da ben onu bıraktım nice bir anmak. Sonra kaynanamın şalinkası. O kaldı bana ondan. Kara şalinka. Neden koruyorsunuz böyle eski işleri? Bugünkü günde birazcık zamandaş hepsi değişir ama... Değişir ama ben beğeniyorum bu işi. Geçmişe mi? Çeker. Babalar, dadılar, kaynanam hepsi уже rahmetli oldular ama kimer ki çekertiler dönün geri. Hepsi yaşasınlar, olsunlar sağ selim. Da la edesin belki sorasın tanaşı sormadın yaşar kanallar.
Da sanıyorum hani bizim de vnuklar, onlar da tutucuklar aklında bu işleri gördükler, sorucuklar. Da onlar da koruyucular. Önce biz. Geçeriz şimdi konuşmaya. Çorbacı İvan, tutasınız mı aklınızda düğün gününü? Çiz geldi o günü mü? Gelin alakana. Daha o günü. Nice o zamanlar geçirdi, verirdiler çiz. Kaynatam gittiydi ta Sukle'den, Tiraspol'den oradan aldıydılar. Bizde oldu öyle hani iki kız evlendiler iki hafta arası. Da kaynatam getirdi iki çiz oradan. Bir çiz daha güzeldi. O kızını, öbür kızını beğenerdi daha pek. Da o çizi verdi öbür kızına. Ha, ben küsmedim. Bana nasıl çiz düştü o sırada aldım. Da çıkardılar, oynattılar, yüklettiler arabaya, maşına. Da getirdim eve. Gelini çizlen. Bu çizliği kullandınız mı kendi evinizde? Gelin çizliğini. Kullandık. Bugün de bakayım korumuşsunuz. Tutuyorsunuz eşinizi bu adetlerin korumasından, bu eski güzellikte. Onda var bu büyük avet. Ben de yardım ederim. Ben dolaştırmıyorum. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Sen yaşadırсınız, koruyorsunuz bile güzel işleri. Hem de katılmışsınız festivale. Hangisi adanılır gelinlik sandıklarına.